हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों गोनांथार आपडेट माने नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाबबो होननानै आं बेखौ नोंथांमोनसिम बुंनो नांगोन मानो होनोबा जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैबाय थानाय सम नङा माने जोंहा बे जुलाइ मासावनो 20,000निबो बांसिन साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आं बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरगोन जोंहा आसामनि मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारना फैगोन आसाम पुलिसनिफ्राय साख्रि फैगोन ना फैया बेखौ आं खोन्थाहरनो सानदों फरायनायफ्रा बेसेबां नांगोन आं बेफोरखौ बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनो नोंथांमोनसिम गुरै खावलायहरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हागोन आं दानिया खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा एसे सिगांसो प्रेस कनफारेन्स बानायदोंमोन बिथाङा माने प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बिथाङा बुंहरदों आरो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैबावगोननो साख्रिनि भेकेन्सिया 20,000निबो बारा थागोन ओमफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआ एबा साख्रिनि नटिफिकेसना जोंहा माला ओंखारना फैगोननो जोंहा जुलाइ मासनि लास्ट उइकआव ओंखारना फैगोन होननानै बिथाङा बुंदों लास्ट उइक माने जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ हमना लाबानो जाबाय जुलाइ मासाव नोंथांमोननि साख्रिनि भेकेन्सिनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय भेकेन्सिया बेसेबां थागोन 20,000निबो बारा थागोन दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हाबाय जोंहा 20,000निबो बारा साख्रिनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैगोन दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैगोननो जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिनिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैगोननो साख्रिया जोंहा मा जागोन बियो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिनिफ्रायबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैगोननो पान्चायत एन्ड रुरेल डेभलपमेन्ट बिनिफ्रायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगोननो दानिया नोंथांमोना गोबांनो सानदों जानांगौ बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4खौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा मात्र जायफोर ग्रेजुएसन पास जानाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं नोंथांमोना गासिबो ग्रेड 3 सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनो हायो कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयै नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि दङ जायफोर ग्रेड 4 बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो बेसेबां फरायनायसिमा ग्रेड 4नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो आं बेफोरखौ नोंथांमोनसिम बुंहरबाय थाला नोंथांमोना सिगाङावनो मिथिखाबाय दे बेसेबां फरायनाय नांगौ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाबाय नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोंहरबाय थायो जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय साख्रि फैगोन ना फैया दा बिथाङा बुंखादों दा बावैसो एसे सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आसाम पुलिसनिफ्रायबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैगोननो टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 20,000निबो बारा थागोन आसाम पुलिसनि थाखाय बेखौ बिथाङा मेनसन खालामनानै बुंहरखादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जेनेबा आसाम पुलिसनि थाखाय नेनानै दङबा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङबा नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ एसे जर खालामबावदो नोंथांमोननि रिक्रुटमेन्टआ फैगासिनो दङ जुलाइ मासाव एसे रेडि जानानै थाखाबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय गोसो होनानै दङ नोंथांमोना फरायनायखौ एसे जर खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे देग्लाय बोसोरावनो साख्रि मोननो हायो आसाम गभर्नमेन्टनि दानिया लोगोफोर नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बे 20,000निबो बारा साख्रिनि भेकेन्सिनि बागै मा बुंलांखो नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रिनि बागै बिथाङा बुंदों नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो जोंहा साख्रिया मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय সমান্তৰালভাৱে উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উচ্চ মাধ্যমিকৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ বুলি যাক আমি কওঁ মাধ্যমিক শিক্ষক বুলি আমি যিটো কওঁ সেই মাধ্যমিক শিক্ষকত 2,332টা নিযুক্তি হ'ব অৰ্থাৎ 7,473টা আৰু কিছুদিনৰ পৰা বাতৰি কাকতত এটা বিষয়ে স্থান পাইছিল অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই নিযুক্তি পাইছে নেকি প্ৰাথমিক শিক্ষকত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মোক কোৱা মতে অসমৰ বাহিৰৰ এজন প্ৰাৰ্থীও নিযুক্তি পোৱা নাই যদিও আইন মতে আমি আগে পিছে এই ক্ষেত্ৰত মই সাংবাদিকসকলক আৰু এটা সোঁৱৰাই দিছোঁ যে আগে পিছে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তিত অসম চৰকাৰে বাধা দিছিলে কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশ যোগে আমাক জনাইছে যে আমি তাক বাধা দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কোনেও পোৱা নাই কিন্তু যেটো মাজে মাজে চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে চৰকাৰে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী অহা বন্ধ কৰিছিলে কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় যোগে এইটো সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14ত আমাৰ এইটো অধিকাৰ নাই বুলি তেওঁলোকে জাজমেন্ট দিছিলে কিন্তু যি নহওক সৌভাগ্যবশতঃ এইবাৰ শিক্ষক নিযুক্তিত তেনেকুৱা কোনো বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী নাই প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত এনেকুৱা এটা ওলাইছিল নিউজে হাজাৰ হাজাৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী
মই দায়িত্ব সহকাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে এইবাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তিত অসমৰ বাহিৰৰ এজন প্ৰাৰ্থীও নাই। এই কথাটো মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছোঁ যাতে মানুহৰ মাজত কোনো এটা নিগেটিভ মেছেজ নাথাকে। ছ'চিয়েল জাষ্টিচ আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট বিভাগে এটা পৰীক্ষা কৰিছিল স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ ফৰ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কেণ্ডিডেটছ। ইয়াত উত্তীৰ্ণ হৈছে 362 গৰাকী। তেওঁলোকৰো নিযুক্তি এইবাৰ আমি দিম। ক্ৰীড়া বিভাগত 136 গৰাকী বিভিন্ন টেকনিকেল পোষ্টত তেওঁলোকে নিযুক্তি পাব। এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ বা গেজেটেড ৰেংকত 211 জনে নিযুক্তি পাব। MVI হিচাপে 22 জনে নিযুক্তি পাব পৰিবহণ নিগমত ট্ৰান্সপৰ্টত, আৰু 14 জনে ছইল কনজাৰভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তি পাব। অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ নিযুক্তি পোৱা সংখ্যা হ'ল 44,703 গৰাকী। ইয়াৰ যদি আমি NHMত 633 গৰাকী কেণ্ডিডেট যি নাৰ্ছ হিচাপে পাইছে, আৰু আপোনালোকে জানে যে NHM চাকৰি পুৰা 60 বছৰলৈকে থাকে, তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ নিয়মীয়া বুলি ক'ব পাৰি। এই 633 গৰাকী আমি যদি নাৰ্ছক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো চাকৰি ৰেগুলাৰ চাকৰি, অসম চৰকাৰৰ অধীনত নিয়মীয়া চাকৰি। ইয়াত মাজে মাজে বাতৰি কাকতত এটা নিউজ ওলায় যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল দি দিলে। আমি যি কণ্ট্ৰেকচুৱেল দিওঁ সেইটো অভাৰ এণ্ড এবভহে মাতোঁ একেলগে। এই 44,000ৰ লিষ্টত সেইটো নাথাকে, কিন্তু তথাপিতো এইবাৰ আমি তেওঁলোককো মাতা নাই, পিছত আমি তেওঁলোকক বেলেগ অনুষ্ঠান কৰি নিযুক্তি দিম বুলি কৈছোঁ। এই 44,703 গৰাকীত NHMৰ 633 গৰাকী নাৰ্ছক বাদ দি, যাৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 60 বছৰ বয়সলৈকে থাকিব জীৱনৰ, যিটো আমাৰ কেবিনেট ডিচিশ্যন মতে, তেওঁলোকক বাদ দি অল আৰ ৰেগুলাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট। এইখিনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ 88,000 নিযুক্তি সম্পন্ন হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4ত এখন ফাৰ্ডাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব, যিটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে। ক্লাছ 3ত 198টা এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব। আমি ৱেট লিষ্ট শব্দটো কোৱা নাই, এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন ওলাব। আৰু ক্লাছ 4ত 637 গৰাকী কেণ্ডিডেটৰ এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব জুলাই মাহত। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এখেতসকলেও কাট অফ নম্বৰ একে পাইছে, কিন্তু যেতিয়া পোষ্ট কম থাকে আৰু কাট অফ নম্বৰ একে হয়, তেতিয়া নিয়মটো হয় যে যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আগত তেওঁলোকে চাকৰি পায় আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পিছৰখিনিয়ে চাকৰি নাপায়। কিন্তু আমাৰ লগত যিহেতু কিছু পোষ্ট থাকি যাব, সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছেইম কাট অফত, যিহেতু এজনে পালে এজনে পোৱা নাই অনলি ফৰ ডেট অফ বাৰ্থ, গতিকে আমি এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত দিম, য'ত নেকি 198 গ্ৰেড 3ত আৰু গ্ৰেড 4ত 637 গৰাকী, অৰ্থাৎ আনাডাৰ 835 গৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পাব। এই গোটেইখিনি লৈ গৈ হ'ল 89,000। গতিকে আৰু 11,000 চাকৰি দিলে 1 লাখ হয়, কিন্তু বিভিন্ন জাগাত অভাৰলেপিং থকাৰ কাৰণে আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰটাইজ ওলাব খুজিছোঁ, য'ত 22,776টা পোষ্ট থাকিব। তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট, যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1 লাখ নহ'ব, চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1 লাখ দিয়া নাই, এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে, সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ বিভাগ কেইটা হ'ব, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ 3টা কোম্পানীত
2500 পোষ্ট যেটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত কৃষি বিভাগত যেটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এটা কি বুলি কয় হেমো যিখিনি এক্সটেনশন এসিস্টেন্ট বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ 2500 পোষ্ট ওলাব 2500 এটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় গ্ৰাম সেৱক বুলি যেটো কোৱা হয় পুলিচত আৰু 2000 পোষ্ট ওলাব স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2519 টা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1347 টা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1000 টা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে এলিমেন্টাৰী হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10219 টা তাৰমানে 1 লাখ নিযুক্তিৰ বিপৰীতে আমি 1 লাখ প্ৰায় 15000 আমি নিযুক্তি কৰিম যাতে কোনোবা ওভাৰলেপিং ওয়েটিং লিষ্ট হলেও এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ এক্স্যাক্টলি 1 লাখ আৰু সেই পৰ্যায়ত আমি যাব পাৰো আজি আমি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে যি 44703 গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হল তেখেতসকলক 25 তাৰিখে খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ লবলৈ আমি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে আটাইকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো অমিত শাহ ডাঙৰীয়া 3 বাজিৰ পৰা 3:30 বজাত আহি সভা অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে 2:30 বজাৰ ভিতৰত সভা কক্ষৰ ভিতৰত সোমাব লাগে মিটিং 1.5 ঘণ্টা সময় চলিব তাৰ পিছত আমি কেনেকে এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ পাব বা কোট আমি এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ দিম কেনেকে দিম কোন কাৰ্যালয়ত গলে তেওঁলোকে পাব তাৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক গুটেই কথাখিনি আমি জনাম কিছুমানে যাতে পিছত আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় গতিকে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে সেই সভাখনৰ শেষ নোহোৱালৈকে বিশেষকৈ গুটেই কথাখিনি শুনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে মই প্ৰাৰ্থীসকলক 25 তাৰিখে 3 বজাত পুৱাকৈ বিশেষকৈ 2:30 বজাত পুৱা কৰি মই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছো পেন্ডেল এইবাৰ আমি বনোৱা নাই অলপ সিটিকনি বৰষুণ হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে সেইখিনি যেনেকে হ'ব কিন্তু পেন্ডেল বনালে চৰকাৰৰ বহুত টকা গুচি যায় কাৰণে আমি এইবাৰ অলপ পেন্ডেলটো এভয়েড কৰিছো গতিকে যি নহওক সকলো প্ৰাৰ্থী আহিব আমি পৰ্যাপ্ত পানী আদিৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছো সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ এখন আইডেন্টিটি কাৰ্ড লৈ আহিব তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ডে হওক ড্ৰাইভিং লাইসেন্সে হওক কিবা এটা আইডেন্টিটি কাৰ্ড তেওঁলোকে লৈ আহিব 1 তাৰিখে প্ৰাৰ্থীসকলে কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব 1 পৰা 15 তাৰিখলৈকে যোগদানৰ সময়সীমা থাকিব 15 তাৰিখৰ পিছত যদি কোনোবাই যোগদান নকৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব ইচ্ছুক নহয় বুলি ধৰি লোৱা হ'ব so joining date is only 15 days from 1st June to 15 June এই 15 দিনৰ ভিতৰত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণ আদিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব